السلام علیکم پیارے دوستو، اگلے وقتوں کا ذکر ہے کہ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت ہی بڑا، اس قدر دولت مند کہ اس کے رہنے کے محل کی عمارت خالص سنگ مرمر کی تھی۔ در و دیوار پر لال یاقوت، ہیرا، نیلم، زمرد، پخراج، طرح طرح کے قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس کی آرائش اور زیبائش کا کیا کہنا، ساری چیزیں جڑاؤ اور انمول تھی کہ جو دیکھتا حیران ہو جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ ہزاروں لونڈیاں، باندیاں، خواصے، غلام، خدمتگار، نوکر، چاکر اندر باہر خدمت کے لیے ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ ایک اشارے میں ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ مختصر یہ کہ وہ اتنا مالدار اور اختیار والا بادشاہ تھا کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر دنیا کی ہر چیز اس کے لیے موجود تھی۔ عیش ہی عیش تھے، بلکہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اپنے روپے اور اس دولت کو کس طرح کام میں لائے۔ ان باتوں کو سوچنے کے بھی اسے کبھی موقع نہیں ملتے تھے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے یا کیا کروں، کیونکہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ٹھیکہ اس کے وزیر نے لے رکھا تھا۔ ہاتھ پاؤں تو ایک طرف، دماغ کی ورزش بھی نہیں ہوتی تھی۔ سوچ بچار کے لیے دوسرے دماغ حاضر رہتے، نہ اس کے دماغ کو کام کرنا پڑتا نہ اعضاء کو۔ خیال سے پہلے سارے کام پورے ہو جاتے۔ 20 خدمتگار ہر وقت چاروں طرف موجود ہیں۔ ایک منہ دھلا رہا ہے تو دوسرا ہاتھ، کوئی سر میں کنگھی کرتا ہے تو کوئی ناخن کو صاف، ایک بائیں پیر میں جراب پہنا رہا ہے تو دوسرا دائیں پاؤں میں جوتا۔ 2 نوکر کپڑے پہنانے کے لیے مقرر تھے تو 4 کھانا کھلانے اور نوالے بنا بنا کر منہ میں دینے پر۔ دانتوں میں خلال بھی دوسرے کرتے اور نہ وہ اپنے بل پر اٹھتا اور نہ اپنے سہارے لیٹتا، لیکن باوجود اس قدر دولت کے جس کے رکھنے کا بھی ٹھکانہ نہ تھا، باوجود نوکروں چاکروں کی پلٹنوں کے، اس کے سوچ بچار کا کام بھی اس کے ذمے نہ تھا اور اسے زبان تک ہلانے کی ضرورت نہ تھی۔ زندگی کے سارے اسباب بے کہے مہیا تھے۔ بادشاہ بہت ہی غمگین رہتا، ایسا غمگین کہ دوسرا کوئی غریب سے غریب اور محتاج سے محتاج آدمی بھی کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ بیمار تھا، اتنا بیمار کہ حد سے زیادہ بیمار۔ بیمار ہونا تو کوئی بات نہیں، دکھ سکھ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ماندہ بھی پڑتا ہے اور اچھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں یہ مصیبت تھی کہ کوئی اس کا علاج ہی نہیں کر سکتا تھا۔ بیماری کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ روز حکیم ڈاکٹر بلا ناگا اس کی نبض دیکھنے آتے، کیسے حکیم کیسے ڈاکٹر جو اس کی سلطنت کے بڑے بڑے نامی تھے، وہ صورت شکل سے بھی سمجھدار اور اپنے فن کے استاد نظر آتے، باتیں بھی خوب بناتے، ایسی باتیں جو ان کے سوا دوسرا سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بھی دعوے کرتے کہ جہاں پناہ کا مرض ہم سمجھ گئے ہیں، سارا حال ہمیں آئینے کی طرح معلوم ہے، مگر بادشاہ سلامت کے دکھوں میں ذرا کمی نہ ہوئی۔ ہر طبیب اپنی اپنی گاتا، ایک کہتا کہ قلم میں گڑبڑ ہے، دوسرا گٹھیا کا حملہ بتاتا، تیسرا جگر کی خرابی تشخیص کرتا تو چوتھا معدے کی کمزوری، اور وہ سب اپنے اپنے خیال کے مطابق انہی بیماریوں کا علاج کرتے۔ ایک طبیب جو اوروں سے زیادہ حکمت میں مشہور تھا، اس نے بڑا تیر مارا، کہنے لگا کام کی زیادتی سے حضور بیمار ہو گئے ہیں، سارا روگ یہی ہے کہ آپ کام بہت کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہ سلامت کبھی کبھی بھولے چوکے اپنے ہاتھ خود دھو لیا کرتے تھے، اور اس نے کہیں ہاتھ دھوتے وقت ان کا سانس چڑھا ہوا دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ ان طبیب صاحب نے فوراً حکم دیا کہ بادشاہ سلامت کو پورے آرام کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، چپ چاپ پڑے رہے۔ لیکن ڈاکٹروں حکیموں کی یہ تدبیریں کچھ بھی مفید ثابت نہیں ہوئی۔ بادشاہ کا ذرا بھی بھلا نہ ہوا، بلکہ اس کی حالت اور بگڑتی چلی گئی، اس کا حال بد سے بدتر ہو گیا۔ بادشاہ کی بیماری کل سے آج اور آج سے کل بڑھتی جاتی تھی، تکلیفوں میں ہر روز اضافہ ہوتا جاتا۔ ابھی سر میں درد ہے تو ابھی دل دھڑکنے لگا، کبھی کہتا کہ بازو ٹوٹے جاتے ہیں تو کبھی چلاتا کہ کمر پھٹی جاتی ہے، پنڈلیوں کی ایٹھنیاں تھمتی تو چھاتی پکڑ کر بیٹھ جاتا، چھاتی سے ہاتھ ہٹتے تو پیٹ دبانے لگتا کہ ناف کے نیچے چھریاں چل رہی ہیں۔ 1 منٹ کو چین نصیب نہ تھا، دوائیں کھاتا پیتا مگر آرام نہ ہوتا۔ ملک کے ولی نعمت کا یہ حال ہو اور کوئی سکھ سے رہے، اس سے بڑھ کر لوگوں پر اور کیا عذاب ہوگا۔ اندر محل میں باہر دربار میں ہر شخص پریشان تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کوئی سکھ سے کیسے بیٹھتا۔ سلطنت کے اراکین
हुकूमत के खैर ख्वाह किस तरह अपने बादशाह को रात दिन तड़पते देख सकते। सबके दिल को लगी हुई थी, क्यों न लगती। उसी के एक दम के सारे दमामे थे, यूं ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते और अल्लाह पर छोड़ देते। कुछ न करते तो एक दिन बादशाह की जान से हाथ धोते, वो यूं ही बेआई मर जाता। वजीर और अमीर एक दूसरे का मुंह देखते सर पीटते रह जाते। चुनांचे वजीर आजम ने इस सूरत हाल पर गौर करने के लिए बड़े बड़े समझदारों को तलब करने का फैसला किया। तजवीज की देर थी, अमल में क्या देर। उसी वक्त सारे के सारे वजीर और दरबार के कारगुजार जमा हो गए। जलसा शुरू हुआ। वजीर आजम ने कहा, साहिबो, हमारा बादशाह बहुत बीमार है। दूसरे वजीर ने अपना सर हिलाकर कहा, जनाब, हम अर्ज करते हैं, जनाब, ये निहायत ज्यादा ही रंज की बात है, इससे बढ़कर हमारी मुसीबत और क्या होगी। वजीर आजम ने कहा, फिर बहुत जल्द कोई तदबीर करनी चाहिए। दूसरे वजीर ने पहले की तरह सर हिलाकर मतानत से कहा, बेशक बेशक। वजीर आजम बोला, लेकिन क्या? दूसरे वजीर ने कहा, जी हाँ, यही हम सब कहते हैं। ये कहकर सबने नीची गर्दनें कर ली और सोचने लगे। बड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन किसी एक ने भी कोई तजवीज नहीं निकाली। गोया वो सब आजिज हैं, कोई बात उनके जहन में ही नहीं आती थी। उन वजीरों में एक वजीर था, औरों के मुकाबले में बिल्कुल नौजवान। उसकी उम्र कम थी मगर अकल ज्यादा। उसने अपने साथियों की तरह सर नहीं झुकाया। वो जैसा सीधा बैठा था वैसा ही सीधा बैठा और दूसरों के जुआ डालने का तमाशा देखता रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और निगाहों में मुस्कुराहट थी। चंद मिनट के बाद उसने उन वजीरों की तरफ जरा गौर से देखा जिनको अपनी होशियारी, अक्लमंदी और तजुर्बेकारी पर नाज था। सबको मायूस देखकर नौजवान वजीर ने कहा, एक बात मेरी समझ में आई है। दूसरे वजीर ने मुतवज्जा होकर कहा, क्या क्या? नौजवान वजीर बोला, आप अगर पसंद करें। दूसरे वजीर ने फिर कहा, फरमाइए फरमाइए। नौजवान बोला, हमारे यहाँ एक शख्स है जिसको पुराना जादूगर कहते हैं। दरअसल वो जादूगर नहीं है, क्योंकि उसके करिश्मे बड़े अजीबो गरीब होते हैं। वो अक्ल का पुतला है, इसलिए उसको जादूगर कहने लगे। दूसरा वजीर बोला, फिर? नौजवान वजीर ने कहा, फिर ये कि वो शख्स बादशाह का इलाज कर सकता है, सिर्फ वही एक। दुनिया में दूसरा कोई बादशाह की बीमारी नहीं खो सकता। वजीरों में से हर एक कहने लगा, बहुत अच्छा, तो उसे बुलाओ, देर न करो, जल्दी बुलाओ। नौजवान वजीर ने कहा, आप सब मेरी राय से मुत्तफिक हैं? दूसरे वजीर ने कहा, हाँ, हम सबको इत्तेफाक है, बुलाओ उसे, बुलाते क्यों नहीं? नौजवान वजीर बोला, बेहतर है, अभी जाकर हुक्म देता हूँ कि वो बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हो। वो मजलिस से उठकर फौरन चला गया और कोई 1 घंटे के बाद सबने देखा कि नौजवान वजीर साहब महल शाही में दाखिल हुए। उनके साथ एक बूढ़ा, बहुत ही बूढ़ा आदमी था। दोनों बादशाह सलामत के हुजूर में पहुंचाए गए। बादशाह को दूसरे वजीरों ने यह खबर पहले से पहुंचा दी थी कि फला वजीर एक बड़े पुराने तिलस्मी शख्स को हुजूर के इलाज के लिए ला रहा है। जादूगर को देखकर बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, आओ आओ, मैंने सुना है तुम मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हो। जादूगर बोला, दावे के साथ हुजूर, और निहायत आसान तरीके से। मुझे ऐसे बहुत से लटके आते हैं। मुझको खुदा ने ऐसा इल्म दिया है कि 2 रोज में आप भले चंगे हो जाएंगे। बादशाह बोला, फिर देर क्या है, इलाज शुरू करो। नब्ज देखना चाहते हो? जादूगर बोला, नब्ज मैं नहीं देखा करता। बादशाह बोला, फिर? अच्छा, दवा तजवीज करो। जादूगर बोला, दवाओं का भी मैं कायल नहीं हूँ। दवा के बगैर इलाज किस तरह होगा? बादशाह ने पूछा। जादूगर ने जवाब दिया, शाही बाग की जमीन के नीचे किसी जगह शहद का छल्ला गड़ा हुआ है। आज से सैकड़ों बरस पहले वो यहाँ दबाया गया था। मेरे सिवा कोई दूसरा इस भेद से वाकिफ नहीं। उस छल्ले की तासीर है कि जिसके हाथ में वो होगा कभी किसी किस्म की बीमारी उसको छू नहीं सकती। वो अगर हुजूर की उंगली में पड़ गया तो आप उसी वक्त तंदुरुस्त हो जाएंगे और फिर हमेशा के लिए बीमारियों से निजात है। बस हुजूर का काम सिर्फ ये है कि उसके हासिल करने की कोशिश फरमाइए। दवा दुआ जो कुछ है यही है। बादशाह अपने खादिमों से बोला, जाओ, अभी जाओ, सारे बाग को खोद डालो और छल्ला निकाल लाओ। जादूगर बोला, ठहरिए, उस छल्ले के निकाल लेने में एक शर्त है। बादशाह ने पूछा, क्या? जादूगर बोला, जहाँ पन्हा बहुत मामूली, बहुत छोटी सी,
यानी जो शख्स उस छल्ले से फायदा उठाना चाहे उसके लिए जरूरी है कि वो खुद उसे ढूंढकर निकाले। छल्ला फकत उसकी तंदुरुस्ती का जिम्मेदार है जिसकी पहले उस पर नजर पड़े। इसलिए हुजूर को बानफ्स नफीस जमीन खोदनी पड़ेगी, दूसरों से मदद लेनी कारामद नहीं। बादशाह बोला, ये नामुमकिन है। जादूगर बोला, ये नामुमकिन है तो छल्ला आपके लिए कोई तासीर नहीं दिखा सकता। बादशाह फिर बोला, बेवकूफ, मेरी हालत नहीं देखता, मैं जमीन खोद सकता हूँ, मुझ में फावड़ा चलाने की ताकत है क्या? मैं अपने पाँव से बाग तक तो जाने के काबिल नहीं। जादूगर बोला, तो फिर जाने दीजिए, इसके सिवा हुजूर का कोई इलाज नहीं और इसमें यह शर्त लाजमी है। बादशाह बोला, तुम इस शर्त का कोई बदल नहीं कर सकते? जादूगर बोला, बिल्कुल नहीं, इसी तरह ये राज मुझ तक पहुंचा है, मैं मजबूर हूँ। महल में सन्नाटा छा गया। छोटे बड़े सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि अजीब इलाज है और अनोखी शर्त। बादशाह सलामत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इधर मलकुल मौत बीमारी की सूरत में दरवाजा खटखटा रहे हैं, उधर जमीन खोदना भी अपनी कब्र खोदने के बराबर। बेचारे की आंखों में आंसू भर आए। बादशाह बोला, ये तो सब मेरे मारने का इलाज है। सब वजीर एक साथ बोले, वाकई ये तो मारने का इलाज है। बादशाह ने कहा, मैं तो मर जाऊंगा। सब वजीर बोले, क्या शोभा है? बादशाह बोला, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सब वजीर मिलकर फिर बोले, या अल्लाह, अब हम क्या करें? बादशाह ने कहा, कोई नहीं बोलता। सब वजीर बोले, कोई नहीं बताता। बादशाह बोला, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। सब वजीर बोले, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जादूगर ने अदब से कहा, आलीजा, यकीन फरमाइए कि सिर्फ उसी पर हुजूर की तंदुरुस्ती का दारो मदार है, इसके सिवा आपका कोई इलाज नहीं। फकत यही छल्ला हुजूर की शिफायाबी का जामिन हो सकता है। बादशाह सिसकारियां भरता, आह आह, हाय हाय करता और ये कहता, फिर तो मेरे लिए जाए बगैर चारा नहीं, जाना ही पड़ेगा। पलंग से उतरा और लड़खड़ाता बाग की तरफ चला। वजीर पीछे दौड़े, रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा, अब तो मैंने इरादा कर लिया है कि जाऊंगा और शहद का छल्ला निकालूंगा। वजीर ने कहा, हुजूर, आप में इतनी ताकत कहाँ है? बादशाह ने कहा, हो या ना हो, छोड़ो, मुझे जाने दो। बेलचा लाओ, मैं बाग में जाऊंगा। या अपनी कब्र अपने हाथों खोदी या शिफा पाई। बेलचा हाजिर हो गया और बादशाह सलामत ने हाँपते कांपते बाग में पहुंचकर जमीन खोदनी शुरू की। अव्वल उसके हाथों में बेलचे का संभालना मुश्किल हुआ। 2 उंगल भी जमीन ना उतार सका, लेकिन तंदुरुस्ती के ख्याल और इरादे की मजबूती ने आहिस्ता आहिस्ता अपना जादू दिखाया। हाथ पांव खुलने लगे और रफ्ता रफ्ता वो बाकायदा चलाने लगा। उसने कोई 1 घंटा जमीन खोदी मगर छल्ला ना पा सका। बादशाह बोला, उफ़, थका दिया। अच्छा, मैं समझता हूँ मुझे छल्ले के लिए अभी देर तक बेलचा चलाना पड़ेगा। इतने में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई। वो महल में वापस आ गया और खाना मांगा। आज इस वक्त जितना खाना उसने खाया और खाने में उसे जैसा मजा आया मुद्दतों से नहीं आया था। ताजा दम होकर फिर बाग में जा पहुंचा और बेलचा उठाकर खुदाई शुरू कर दी। अब वो अपने जिस्म में ऐसी चुस्ती और तवानाई महसूस कर रहा था जो बरसों से उसके ख्याल में भी ना थी। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या बात है, लेकिन कुछ समझ में ना आया। बहरहाल उस रोज थोड़ी ही जमीन उसने और खोदी, बाकी दूसरे दिन पर छोड़कर अपने महल में आ गया। दूसरे दिन बादशाह ने पहले से ज्यादा बेलचा बाजी की और अगले दिन उससे भी बहुत ज्यादा। एक रोज के बाद दूसरे रोज वो अपनी हालत बेहतर पाता था। उसकी ताकत और हिम्मत बराबर बढ़ती जाती थी। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए। वो बिला नागा जमीन खोदता रहा, लेकिन छल्ले का कहीं सुराग ना मिला। अब बादशाह को छल्ले की ज्यादा परवाह भी नहीं रही। उसके अंदर एक नई जिंदगी पैदा हो चली थी। वो तंदुरुस्ती की खुशी महसूस करता था। रोज बरोज तंदुरुस्त होता जाता था। हाथ पांव में फुर्ती आने लगी थी। खूब खाता और हजम करता, और जो खाता बदन को लगता। मीठी नींद सोता। न बदख्वाबियां होती, न जोड़ बंद दुखते। सारे दुख दर्द जाते रहे थे। न दिल धड़कता, न पेट में रिया। एक दिन इसी असना में बादशाह ने अपने दिल में कहा कि छल्ले पर लानत भेजो। कैसा छल्ला? मैं इस जादू के जलील छल्ले को नहीं पा सकता, और अब मुझे उस छल्ले की जरूरत भी क्या रही। कुदरत ने मेरा इलाज कर दिया, मैं अच्छा हो गया। ना दुख रहे ना दर्द, और क्या चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए ये सब कुछ था, वो मिल गई। छोड़ो इस झंझट को।
یہ سوچتے ہی اس نے خدائی موقوف کر دی اور اس نوجوان وزیر کو طلب کیا جو اس جادوگر کو لایا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان وزیر سے کہا، سمجھتے ہو میں نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ نوجوان وزیر بولا، حضور ارشاد فرمائے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ تمہارے عقل مند دوست نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ نوجوان وزیر بولا، کس طرح حضور؟ بادشاہ بولا، ابھی تمہیں خبر نہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے کہا میں نے زمین کھودی، ایک دن نہیں کئی دنوں تک، اور چھلے کا نشان تک نظر نہ آیا۔ نوجوان وزیر نیچی نگاہیں کر کے زمین کی طرف دیکھنے لگا اور کچھ نہ بولا، لیکن بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک قسم کی مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ بادشاہ بولا، یہ زیر لب مسکرانا کیسا؟ پھر تو میرا گمان غلط نہیں، جادوگر نے مجھ کو ضرور احمق بنایا۔ لو سچ بتاؤ، میں تم دونوں کو معاف کر دوں گا۔ نوجوان وزیر بولا، اپنے ولی نعمت کے ساتھ ایسی گستاخی تو کس کی مجال ہے جو کرے گا، لیکن حضور کی خیر خواہی کے جوش میں یہ جو کچھ ہوا اس کا خطاوار میں ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری خطا کے کیا معنی؟ نوجوان وزیر بولا، جہاں پناہ، اصل بات یہ ہے کہ جب اس غلام نے آپ کی بری حالت دیکھی اور یہ سمجھ گیا کہ اصل روگ ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، کچھ نہ کرنا اور بیکار پڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں، تو اس کے علاج کی تدبیر ضروری تھی، اور اس کا علاج صرف یہی تھا کہ حضور کوئی ایسی مشقت کریں جو بدن کھلے، پسینہ آئے اور مشین چلنے لگے۔ آخر سوچتے سوچتے یہ ترکیب نکالی، تندرستی کے چھلے کی کہانی بنائی۔ اپنے نوکروں میں سے ایک آدمی کو نرالی وضع کے کپڑے پہنائے، لمبی داڑھی لگائی اور جادوگر کے نام سے آپ کے حضور میں پیش کیا۔ اس کے آگے کا قصہ تو حضور کو معلوم ہی ہے۔ در حقیقت میں گناہ گار ہوں، میں نے حضور کو دھوکہ دیا، لیکن میں نے یہ جو کچھ کیا صرف حضور کے لیے، حضور کی خاطر، حضور کی تندرستی حاصل کرنے میں اپنی جان کا اندیشہ نہیں کیا۔ یہ کھیل کھیلا، نیت نیک تھی، اللہ نے حضور کو تندرست اور مجھے حق نمک سے ادا کر دیا، پھر بھی میں اپنے کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ یہ سر حاضر ہے، آپ مالک ہیں، جیسی سزا چاہیں دے دیں۔ بادشاہوں کے انداز دنیا سے نرالے ہوتے ہیں، اچھائی کرو، برائی پلے باندھو، ان کو کھلانا سانپ کے کھلانے سے کم نہیں۔ بادشاہ سلامت نوجوان وزیر پر پہلے تو بہت ناراض ہوئے کہ ماں بدولت کے ساتھ اس طرح کی گستاخی، کبھی اس کا منہ کالا کر کے نکال دینے کی سزا تجویز کرتے، کبھی سولی چڑھانے کی، مگر تھوڑی دیر بعد خدا نے سمجھ سے کام لینے کی توفیق دی۔ سوچا کہ وزیر کی گستاخی میں تو شعبہ نہیں، تاہم نیت اس کی بری نہ تھی، میری خیر خواہی میں اس سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، اس نے جو کچھ کیا میری سلامتی کے لیے، اور میں اب بالکل تندرست ہو گیا ہوں، اس لیے معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے نوجوان وزیر کو معاف کر دیا، بلکہ اس کا گھر اپنے دل میں ایسا بنایا کہ چند روز بعد اسے وزیر اعظم کے عہدے پر سرفراز کر دیا، کیونکہ دوسرے بے وقوف وزیروں کی نسبت اس کی سمجھ بوجھ زیادہ پائی، اور اس روز سے وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگا۔ بیمار ہونا تو ایک طرف، پھر کبھی بیماری کا تصور بھی اس کے دماغ میں نہ آیا۔ جب تک جیا تندرست رہا اور سمجھ گیا کہ دنیا میں آدمی کے لیے سب سے بڑا روگ بیکاری ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔